नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 46 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणिथिले कहला एई एथिरे तुमर कोन दोष किछि भाव नाही जहा भाग्यर थिबो हेबो चाल बे मते खाली आशीर्वाद कर मु केमिति सब सही जीवी। सोमेश पचाला अच्छा अर्पिता आकाश केमिति सब जानुछंती कुह तो। अर्पिता कहला गीता तो सबुबले जीतू भाई गपुछंती घंटा घंटा से कहूथिबे नहले मीता कहूथिबे। मीता भी सप्ताहक 4 दिन आम घरे ना काई आकाश भाई किछि कहूथिले कि। सोमेश कहले नाई 2 दिन तले आकाश फोन करथिले आ कहूथिले। एबे चलंतु आगो को सुनिबा। आकाश कहूथिले भाई अर्पिता भाउज आसिया परे से घरर भल मंद काम दाम सब करबा कथा ना नहीं। गीता कौन सबुदिन काम करुथिबो आमिष खाइब नाही बोली जणे रोषेई करिब नाही। भाउजंको पाई कौन घरे समस्ते निरामिषाणी होई जिवे ना कौन। जणे चेष्टा कले 15 दिन रे रोषेई शिखी जिवो। भाउज आसीबा 3 मास टपी गलानी तथापि गीता को मोरू रेस्ट मिलुनी। बास एती कही फोन काटी देले। मो सह भलरे कथा हेले नाही। मु भी तांको कथारे किछि उत्तर देली नाही। अर्पिता आकाश आम घरे पुओ ठारू अधिक हेले भी से आम घरर ज्वाई घरर एते छोट छोट कथा किए कहिला तांका आगरे। अर्पिता कहला हो छाड़ से सब आलोचना करी लाभ कौन। हाँ आउ गोटे कथा कहबाकू भूली जाइछि जानिछ गीता जीतू भाई को भल पाउछंती। सोमेश आश्चर्य कहले कौन कहूछ तुमे घरे ये कथा जानती। अर्पिता कहला जानिनी किंतु हाँ सान बो एवं मीता जानिछंती निश्चय। बापा कथा कहि परिबिनी सेथिपाई तो गीता सबुबले जीतू भाई को प्रशंसा करती आउ तुम नारी याडू सियाडू कहती तुमे कुआडे जीतू भाई को उपयुक्त सम्मान दियो नहीं। हो छाड़ से सबू आमे बुली बुली पुणी से टपिक को आसी जाउछे चल एबे घर को जिबा। एवं हाँ आउ एक कथा मो भाईर व्यवहार पाई मु भूल मागुची प्लीज राग नहीं। सोमेश कहले अरे नाई तुमे आम घरे एते कष्ट पाउछ मु कौन टिके सही गली। अर्पिता कहला हाँ जे किंतु ससुर घरे ज्वाई मूलियाटी हेले भी सम्मान मिले हेले आम घरे। अर्पिता कांदी पकाइला। सोमेश कहले ए रास्ता रे तुमे एमिति कांद नहीं प्लीज आम भाग्य सबू चाल एबे। दुहे बाइक रे बसी आग को बढ़िले। किछि घंटा परे सोमेश और अर्पिता घरे पहुँचिया उपरे हठात बाटरे सोमेश को नजर पड़िला जीतू बाइक रे बसी जीतू शरीर रे निज शरीर समस्त भार अजाड़ी देई जीतू पिठी को आउजी होई बसी था गीता। सोमेश गीता को जीतू सह एमिति देखी बाइक स्लो करी चलाइले। निज भौणी विषय अर्पिता को कहबाकू खराब लागिला तेणु किछि कहिले नहीं। अर्पिता को जीतू बाइक किछि समय भितरे बहु दूर को चलीगला परे सोमेश बाइक रो स्पीड बढ़ाई पहुँची गले घरे। सोमेश घरे पहुँची सांगे सांगे तांको बोऊ को पाखु गले। अर्पिता निमिना को मुंडिया मारी मीठा को रोषेई घरे थोई निज सासू को मुंडिया मारिया को गला। सोमेश तांको बोऊ को गेल करी कांदु थांती आउ कहूथांती बोऊ मो पछरे तू ए घरे एते कष्ट पाउछु अथच आज जाए मु जानिनी मते क्षमा करी देलो। आउ अल्प दिन अपेक्षा कर मु सबुदिन पई घर को आसी जीवी। मो परीक्षा आउ अल्प दिन एहा परे सबुबले छाई परी मु तो पाखरे रहिबी। मु तो देहरे गारटिए भी पड़िबाकू देबिनी। देख बोऊ ये तो बोहू आउ मु मिसी तोर दायित्व नेबू। सोमेश का आखिर लुह देखी अर्पिता कांदी पकेइला एवं सोमेश का लुह पोछी कहला प्लीज धैर्य रख सबू ठीक हो जिवो। एहा परे अर्पिता साड़ी बदलेबाकू रूम को चलीगला। सोमेश ड्रेस बदला बदली करी निमिना को जाई पचारे सान बोऊ गीता कुआडे जाइछि काई देखा जाउनी तो। निमिना कहले मीता घर को जाइछि। सोमेश आउ किछि न पचारी आसिले बाहरिकी। एतिकी बेले मीता फोन आसिला। फोन उठाइले सोमेश। सोमेश पचारे मीता गीता कौन करुछि। मीता कहला अच्छी आर घरे। सोमेश कहले देलु फोन ताकू। मीता संगे संगे कहला भाई आर घरे थिला बाड़ी पट को जाइछि आसु कहिबी फोन करिब। सोमेश जानिले मीता मिछ कहूछि किंतु किछि कहिले नहीं। मीता कहला भाई एबे आसिलु। सोमेश कहले हाँ। मीता कहला भाई तुमे दुहे बोधे एका नुआ बाहा होइछ ना रे। भाउज तो बाइक रे बसुछंती हेले एमिति बसुछंती जे लोक देखिकी आसी मते कहउछंती जानी पारुन गाँ पाखरे केमिति बसा जाए। सोमेश भाबुथिले गीता कथा कहिबे किंतु किछि कहिले नहीं। केवल एतिकी कहिले मीता तू भूली जाउछु मु तो बड़ भाई आउ रहिला
କେମିତି ବସାଯାଏ ମୋତେ ତୁ ଶିଖାନା। ତୁ ନିଜ କଥା ଭାବ ଥରେ। ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ ସୋମେଶ। ଅର୍ପିତା ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ କାଳେ କ'ଣ କହିଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କିଛି ନ କହି ସୁରବାବୁ ଆସିବା ପରେ ଯାଇ କହିଲେ, ବାପା ତୁମେ ଏଇ ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ବୋଉକୁ ଏ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କୁଣିଆ ଆସି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜଳଖିଆ ବୋଉକୁ ଦିଆହେଉଛି କାଳେ ଖାଇବା ଫିଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି। ବୋଉ ଏ ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ବାପା ତୁମ ମୋ ପଛରେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି ଆଖି ଖୋଲ ତୁମେ। ମୋ ବୋଉ ନିରୀହଟା ପାଗଳିଟା ବୋଲି କ'ଣ ତାର ଏ ଘରେ କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସୁରବାବୁ ନିମିନାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ସୋମୁ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି ଏମିତି? ନିମିନା ମିଛ ବାହୁନା ବାହୁନି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ? ସୋମୁରେ ଶେଷରେ ଏଇଆ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲୁ ମୋତେ। ମୋତେ ମରଣ ନ ହେଲା କାହିଁକି? ସବୁ ସେଇ ମାଇକିନାର ନାଟ। ପୁଅଟା କାନରେ ମୋର କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ମିଛ ସତ କହୁଛି। ନିମିନା ପାଟି ଶୁଣି ଗୀତା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା ଶୋଇବା ରୁମ୍ ଆଗରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ଏବଂ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କହୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲି ମୁଁ? ୟାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଗଲି, ଇଏ ଯାଇ ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଏବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଗୀତା ସୋମେଶ ଉପରେ ଚିଲେଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଆଜି ଯାଏ ତୋ ବୋଉର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଉଥିଲା? ଆଜି ଯାଏ ତୋ କଥା କିଏ ବୁଝୁଥିଲା? ତୋ ଖାଇବା ପିଇବା ଡ୍ରେସ୍ ସଫା ଆଇରନ୍ କିଏ କରୁଥିଲା? ଆଜି ତୁ ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ଥୋଇଦେଲୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ସବୁ ତୁ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ବଦଳିଗଲା ଯେ ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ କଥା ଗପିଦେଲୁ। ଜିତୁ ସହ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଜିତୁ ସହ ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲୁ କହିବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ? ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଜିତୁକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ? ଟିକେ କହିବୁ କି ଜିତୁ ଏ ଘରେ କେବଳ ମିତା ଦିଅର ନା ଆଉ କିଛି? ଗୀତା ଥମ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁରବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଗୀତା କ'ଣ କହୁଛି ଭାଇ ଏସବୁ? ଗୀତା ଓ ନିମିନା କହିଲେ, ସବୁ ମିଛ କଥା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକ, ସିଏ କହିବ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ। ସୁରବାବୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକିବାରୁ ଅର୍ପିତା ସବୁ କିଛି କହିଗଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ତାର ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଗଲା ଜୋରରେ। ଗୀତା ସବୁ କିଛି ଫାଙ୍କିଦେଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଗୀତା ଏତେ ମିଛ କୁହନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର। ଏତିକି କହି ଅର୍ପିତା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସୁରବାବୁ ଗୀତା ଓ ନିମିନାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା କହିଲେ, ଏଇ ତୁମର ଯଦି ଆମ ମା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତେବେ ଆମକୁ ବିଷ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ହେଲେ ଏମିତି ଦୋଷ ଦେଇ ଅପଦସ୍ତ କରାଅ ନାହିଁ। ସବୁ ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ। କେତେ ମିଛ ସତ କହି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି ସେ। ତୁମେ କୁହ, ମୋ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ହଇରାଣ କରିବି? ସୋମୁଟାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଥରେ ସୋମୁକୁ ପଚାରିଲ ତା ଗାଡ଼ି କ'ଣ କଲା? ତୁମେ ତ ତାକୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଦେଇଥିଲ। ସୁରବାବୁ ସୋମେଶକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛୁ କି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ବିକି ଦେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାରୁ ଗୋଟିଏ ମେଜର ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ନିମିନା କହିଲେ, ଏତେ ଦାନୀ କେବେଠୁ ହେଲୁ? ବାପା ଟଙ୍କା ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆଉ। କି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରକୁ ଆସିଲା ଯେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯାଉଛି। ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିଲେ କାହାର ଧନ ବଢ଼େ, ଆମର କିନ୍ତୁ। ସୁରବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ସୋମୁ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ସବୁ? ଗାଡ଼ି ବିକିଦେଲୁ ମୋତେ ନ ପଚାରି, ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନା ଆଉ କିଛି? ସୋମେଶ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସୋମୁ ବୋହୂ ଘରେ ପଶିବା ଦିନରୁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ତୁ ବି ଆଉ ଆଗ ପରି ନାହୁଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ବୋହୂ ସହ ଘରେ କାହାର ପଡ଼ୁନି, ତାକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତା ବାହାଘର ପରେ ସେ ଆସିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମ ନ୍ୟାୟ? ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଜିଠୁ ତୋ ନିଜ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବୁଝ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେ ତୁମ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ସୋମେଶ ବୁଝିଲେ ସୁରବାବୁ ଏବେ ନିମିନା ଓ ଗୀତା କଥାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋମେଶ ରାଗରେ କହିଲେ, ହଁ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ପଳେଇଲେ ସେଠାରୁ। ସୋମେଶ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନି ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁମେ ବି ଅଯଥାରେ ଘରେ କହୁଥିଲ ନା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଘରେ କହିବ ତେବେ କେବେ ବି ତୁମକୁ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହୋଇଗଲି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ବାବା ସରି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ବାପା ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଦେଖ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମାସେ ରହିଲା, ଆଉ ମୋ ପରୀକ୍ଷା 2 ମାସ। ଏବେ ସବୁ କଥାରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅ। ମୁଁ ବି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଫେରାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି
ଏଠି ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସୋମେଶ କହିଲେ କ୍ଲାସ୍ ତ ଆଉ ହେବନି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ସେଠିକା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ। ଏଠି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ସାନ ବୋଉ ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବି କରିନଥିଲି। ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ତୁମେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କର। ଅର୍ପିତା କହିଲା କେମିତି ଯିବି, ମୋର ସାହସ ପାଉନି। ସୋମେଶ କହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା ବାପା ତୁମକୁ ଟଙ୍କା କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ତ ଇନକମ୍ କରୁନ, କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଟଙ୍କା? ସୋମେଶ କହିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ, ମୋର ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ମୋତେ ଯେଉଁଠି ବାହାଘର 6 ମାସ ହୋଇନି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗିଦେଲେ, ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦେବି। ଧାରୁଆ ହେବିନି କି ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଡରି ଡରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଗୀତା ତମ୍ ତମ୍ ହୋଇ ରୁଟି ବେଲୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ତରକାରୀ କରିବାକୁ ପଚାରିଲା ଗୀତା କ'ଣ ହେବ ତରକାରୀ, ସନ୍ତୁଳା ନା ତରକାରୀ? ଗୀତା ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି କହିଲା ମୋତେ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ତ ହଜାରେ ପାଲା, ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ତ ଡର ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ଆଗରେ ପିନ୍ ମାରିଦେବ। ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ ବୁଲି ପଡ଼ି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ପରିବା କାଢ଼ି ସନ୍ତୁଳା କରି ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରବାବୁ ଖାଇବା ଥାଳି ପେଲି ଦେଲେ, କହିଲେ ନେଇଯା, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସିଲା। ସୋମେଶ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ ସୁରବାବୁଙ୍କ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିବାରୁ କହିଲେ ବାପା ଖାଇବା ତୁମର କ'ଣ କଲା? କଥା ତ କଥା ବାଟରେ ଗଲା। ଆମେ ସିନା ତୁମ ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଅଭିମାନ କରିବା କଥା, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛ, ମୁଁ ମଲେ ତ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ବାପା, ତୁମେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ, ତେଣୁ ସତ ଜାଣିପାରୁନ। ମୋ ବୋଉ ଏ ଘରେ କେମିତି ଅଛି ବୁଝିଛ କେବେ? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବାରୁ ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗି କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ବାପା, ତୁମେ ଖାଅ। ସୋମେଶ ରୁଟି ଛିଣ୍ଡାଇ ସନ୍ତୁଳା ଲଗେଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ ସୁରବାବୁ କହିଲେ ସୋମୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ଘରେ ପଶିବା ଦିନରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଘଟଣ, ଯେତେ ସବୁ ଝାମେଲା, ଦେଖୁନୁ ଭଲ ଘରେ ପାଲା ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ପିତାକୁ ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ପଳେଇଗଲା ସେଠାରୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ମୋ ପସନ୍ଦରେ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏତେ କଥା କହିଯାଉଛ, ଯଦି ତୁମେ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥାନ୍ତ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ ଆମେ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ, ତେଣୁ ବୋହୂ ପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ। ସୋମେଶ କହିଲେ ବାପା ଗୀତା କଥା ସବୁ ଶୁଣିବି। ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ଛଡ଼ାଇ ସୁରବାବୁ କହିଲେ ଜିତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଯଦି ମୋ ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିଛି ତେବେ ମୁଁ ତା ବାହାଘର କରିଦେବି। ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋମେଶ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ କାଠି କୁଟା ସଂଗ୍ରହ କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୀଡ଼ଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ଖିନଭିନ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପିତା ଆଖିରେ ଲୁହ। ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଛାଡ଼, ସବୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ, ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲି। ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା ବାପା ଆମ ଗୁରୁଜନ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ହୋଇଯିବା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ମାନେ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ପିତା ମା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରକୁ ପାଇ ପୁଣି ତ ବନବାସ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଲେଖା, ତେବେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସହିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଛାତ ବି ନଥିଲା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଛାତ ଅଛି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯିବ, ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସାନ ବୋଉ ବି ନା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଅର୍ପିତାର ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁଳେଇ କହିଲେ ଅର୍ପିତା କଷ୍ଟ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ହେଲେ ମନେ ରଖ, ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ପରେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିର ସକାଳ ଆଣିଦେବ। ଆଉ ରହିଲା ସାନ ବୋଉ କଥା, ଅର୍ପିତା ମନେ ରଖ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି।
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବିଷ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ତେବେ ବିଷ ଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଅମୃତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅମୃତ ଫଳ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମର ବିଚାର ଭଗବାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଫଳ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାରରୁ କେହି ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇ ଦେଉଛ ତୁମେ। ହଉ ଶୋଇପଡ଼। ସୋମେଶ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଭାବୁଥାଏ, ଇଏ ସିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ହୋଇଛି? ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଠି କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ଚଳି ହେବ? ମୋର ଆଜି ଚାନ୍ଦ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଚାନ୍ଦ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ ମୋତେ ଏକା କରି? ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅଛିଲୋ ମୁଁ। ତୋ ସହ ପଦେ କଥା ହୋଇ ପାରନ୍ତି କି ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ସମୟ ପାଖାପାଖି ରାତି 2ଟା। ଲଣ୍ଡନ ସମୟ ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି। ଅଭିପ୍ସାର ଅର୍ପିତା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ତାକୁ 8 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳିବ। ଓଃ, ଏଇ ଛୁଟିଟାରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଆଗ ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖା କରିବ, ଖୁସିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥାଏ ଅଭିପ୍ସା। କଲେଜରୁ ଛୁଟି ଖବର ପାଇବା ପରଠାରୁ ଖୁସିରେ ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। କେମିତି ସାନୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବ। ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ଅଭିପ୍ସା। ସାନୁ ଫୋନ୍ ଧରିଲେ। ସାନୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରକେ ଅଭିପ୍ସା ଖୁସିରେ କହିଲା, ଦାଦା, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ଆମର। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସି ମୋତେ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ସିଧା ଗାଁକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠୁ ଚାନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯିବି। ଦାଦା ପ୍ଲିଜ୍ ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ସପିଂ କରେଇ ଦେବ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗିଫ୍ଟ କିଣିବି। ସାନୁ ଅଭିପ୍ସାର ଖୁସି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ମା, ଟିକେଟ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି ତୋତେ। ତୁ ତୋ ଚାନ୍ଦ ସହ ଦେଖା କରିବୁ, ସେ ବି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଅଭିପ୍ସା ଖୁସିରେ ଯେମିତି ପାଗଳି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଡାନିଏଲକୁ ବି କ୍ଲାସରେ କହିଦେଇଛି କେମିତି ଛୁଟି ହେବ ମାନେ ଚାନ୍ଦକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବ। ଡାନିଏଲ ବି ଅଭିପ୍ସା ଖୁସିରେ ଖୁସି। ତାର ବି ଅଭିପ୍ସା ସହ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା ସାହସ କରିପାରୁନି ଡାନିଏଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ। କେମିତି ଆଣିବ? ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ପାରିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାନିଏଲ ଓ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଘରେ ନ ଜଣାଇଛି, ଡାନିଏଲକୁ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ସେ। ତେଣୁ ଡାନିଏଲକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ବରବେଶ ସାଜି ଯେଉଁଦିନ ଯିବ, ତା ପରଠାରୁ ଆମ ଘରର ଦ୍ୱାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଚଳେ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରରେ ଚଳେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ। ଡାନିଏଲ ବି ଅଭିପ୍ସାର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ଥୋଇ ଅର୍ପିତାର ଫଟୋ କାଢ଼ି ଗେଲ କରି ପକାଇ କହିଲା, ଓଃ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀରେ ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆଉ ମୋ ଚାନ୍ଦ ତା ବର ସହ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କେମିତି 2 ମାସ କଟିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଅଭିପ୍ସା ଆଖିରେ ବି ଅର୍ପିତା କଥା ଭାବି ଭାବି ନିଦ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଝୁରୁଥାଏ ଅଭିପ୍ସାକୁ, ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ଝୁରୁଥାଏ ଅର୍ପିତାକୁ। ପରଦିନ ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କଲା, ନିମିନା ପାଟି କରି କହିଲେ, କ'ଣ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସାନ ବୋଉ ସବୁଦିନ ତ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ନିମିନା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଜାଳକୁଟା ସବୁ ଓଦା ଥିବାରୁ ଚୁଲି ଲାଗୁନଥାଏ। ଅର୍ପିତା କିରୋସିନ ଢାଳି ଢାଳି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଚୁଲି ଜଳୁନଥିଲା। ସୋମେଶ ଝରକା ପଟେ ଥାଇ ମାର୍କ କରୁଥିଲେ। ପିତା କି ନିମିନା କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସୋମେଶ ନିଜେ ଯାଇ ଅର୍ପିତାର ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ଟେକି ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଇଠି ରୋଷେଇ କର। ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ, ହିଟରରେ ବିଲ୍ ଆସିଲେ କିଏ ଦେବ? ସୋମେଶ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ନିମିନା ରାଉ ରାଉ ହେଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ହିଟରରେ ରୋଷେଇ କଲା। ନିମିନା ବାପା ମା ନାଁ ଧରି ଗାଳି କଲେ। ଗୀତା ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ ତା ରୁମ୍ରେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଭାରି ବାଧୁଥାଏ ନିମିନା କଥା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତାର ରାଗ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଜଳୁଥିବା ହିଟରରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେବ ଏବଂ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାବିଲା, ମୁଁ ମରିଗଲେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ମୋ ବିନା? ଏମିତି ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣି ଆଣିଲେ, ନିମିନା ରାଗରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାଇପ ବୋଲା, ମାଇପ ଶିକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ସୋମେଶ କିଛି ନ କହି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ସାରି ନିମିନାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ନିମିନା ଥାଳି ପେଲି ଦେଲେ। କହିଲେ, ବୋପା ଘରୁ ତ ଆଣି ନଥିଲୁ, ଏଠି ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ଘର ଭଙ୍ଗେଇ ଛୁଆ, ମା ତୋର ଏଇଆ ଶିଖେଇ ପଠେଇଛି। ଅର୍ପିତା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ସାନ ବୋଉ
ସବୁ କର ମୋ ବୋପା ନା ମା ନା ଧର ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଖାଇବା ଥୋଇ ପଳେଇଲା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ। ତାପରେ ସୋମେଶକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ହାତ ଧରି ଡାକିଲା, ଗୀତା ଖାଇବା ଆସ, ଗୀତା ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା, କହିଲା ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ଯାଇ ଖାଇଦିଅ। ସୋମେଶଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଗୀତା କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ତ ବଡ଼ ଭାଉଜ ନା, ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ, ତାକୁ ପରା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଗୀତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଁ ତୋର ଆଉ କାହା ଚିନ୍ତା କି? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଥରଟିଏ, ବୁଝିଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଉନି? ସୋମେଶ କହିଲେ, କାହିଁକି କହୁନୁ? ଗୀତା କହିଲା, ଥାଉ ତୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝେ। ଭାଇ ତୁ ଆଉ ଆଗ ପରି ନାହୁଁ ହେଲା। ଆଗରୁ ଆମ ଘରେ ମାଛ ମାଂସ ଖରାପ ହେଲେ ତୁ ହିଁ ଖାଉନଥିଲୁ, ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋଷେଇ ଆସୁନି ହେଲେ ତୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ୁନି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଗୀତା। ଗୀତା କହିଲା, ଭାଇ ସତ ଭାରି ବାଧୁଛି ନା? କେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଦେ କହିବା ଶିଖିଛୁ? ଖାଲି ଆମ ଉପରେ ରାଗ ଦେଖି ହେଉଛୁ। ସିଏ ତୋତେ କ'ଣ ଶିଖେଇଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି? କେବେ ବୁଝିଛୁ ମୋ କଥା? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଁଷ ଆସିଲେ ନାକ ଟେକିବ, କାହିଁ ତାକୁ ତ କିଛି କହୁନୁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି? ନିମିନା କହିଲେ, ନାଇଁ ମାରିବୁ କାହିଁକି, ଗେଲ କର, ଖାଲି ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼, ଆମେ ତ ମା ଛୁଆ କଣ୍ଟା ନା। ସୋମେଶ ଖାଇବା ଥାଳି ପେଲି ଦେଇ ଉଠିଗଲେ ରାଗରେ। ସୋମେଶ 2 ଦିନ ରହି ହଷ୍ଟେଲ ପଳାଇଲେ। ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ କେହି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ସୋମେଶ ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ ତ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ସହି ସଂସାର ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ସୋମେଶ କହିଗଲେ, 2-3 ଦିନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବି, ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ କି କାହା ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ। ବୋଉର ଆଉ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବ। 2 ଦିନ ପରେ ସୁରବାବୁ ପିତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବୋହୂ, ଭାବିଥିଲି ବୋହୂ ଆସିଲେ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ପୂରି ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ବାଧୁଥାଏ, ହେଲେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ସେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ହଉ ଶୁଣ, କାଲି ମିତା ଓ ଆକାଶ ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯେମିତି ଟିକେ ଅବହେଳା ନ ହୁଏ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଗୀତାର ତୋର ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିବ। ଯା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୀତାଠାରୁ ବୁଝିନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାଲି ରୋଷେଇ ହେବ। ଅର୍ପିତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ ଗୀତାକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ। ଜାଣିଥିଲା ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଆଉ ଝିଅ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଳିବ। ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦା ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୁଳ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପରମ୍ପରା ତଥା ଦୁଇ କୂଳରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ନହେଲେ ଦୁଇ କୂଳର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ। ଅର୍ପିତା ତ ଆଉ ଝିଅ ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ରାଗିଲେ ରୁଷିଲେ କିଏ ତାର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବ ବା କିଏ ତାକୁ ଆଉଁସି ଘଷି ବୁଝେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ସବୁରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଗୀତାକୁ ପଚାରିଲା, ଗୀତା, ମିତା ଆପା ଓ ଆକାଶ ଭାଇ ଆସିବେ, କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେବ କୁହ? ମିତା ଓ ଆକାଶ ସମ୍ମାନରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବୟସରେ ଅର୍ପିତା ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅପା ଭାଇ ଡାକେ। ଗୀତା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ଆର ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ଅର୍ପିତା ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୀତା, ରାଗ ନାହିଁ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଖାଲି କୁହ। ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତୋ ଘରକୁ କେବେ କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିନୁ କି ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ହଁ, ଛୋଟ ଲୋକ ଘରର ଛୁଆ, ତୁ କୋଉଠି ଖାଇବା ଶିଖିବୁ? କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତୁମର? ବୋପା ମା ତ ଆଇଁଷ ଖୁଆଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ତୁ କୋଉଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବୁ? ଅର୍ପିତା କିଛି କହି ଆସୁ ଆସୁ ନିଜ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ ଆଣି ହାତକୁ ଜୋରରେ ମୁଠା ମୁଠା କରି ରାଗ ସବୁକୁ ପିଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗୀତା କିଛି ନ କହିବାରୁ ଅନେକ ସମୟ ଅର୍ପିତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାକୁ ବାହାଘରରେ ଲିଜା ଘରୁ କନିଆଖିଆ ହିସାବରେ ମିଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ଲେହେଙ୍ଗା କାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ପକେଇଲା ଅର୍ପିତା। ଟିକେ ଅଧିକ ସଜ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିବ ନିଜେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ତାର ଯାଇ ତା ହିସାବରେ ପରିବା କାଟିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛ, ଜାଣିପାରୁନ ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ଘରକୁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ା ଚଳେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଗୀତା, ଇଏ ତ ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ରହୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ୟାକୁ? ଗୀତା କହିଲା, କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ଜାଣିନି,
କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଲେହେଙ୍ଗା କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କିଛି ଯୁକ୍ତି ନ କରି ବଦଳେଇ ଦେଲା ଲେହେଙ୍ଗା ଏବଂ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଆସିଲା, ଯୋଉଟା ତାକୁ ମିତା ବାହାଘର ବେଳେ ଦେଇଥିଲା। ଗୀତା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ? ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବ କୋଉଟା ନାହିଁ? ଅପା ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲା ସେ ଆସିବା ଦିନ ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧୁଛ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଥାଉ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଗୀତା ଚିଡ଼ିଗଲା। ଗୀତାକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଦେଖି ନିମିନା କହିଲେ, ଭଲ ଦିନରେ ବି ମୋ ଛୁଆକୁ ଚିଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଗୀତା? ସେ କ'ଣଟା ଶିଖିକି ଆସିଛି ଯେ ଜାଣିବ? ଭଲ ପାଇ ଖାଲି ବଜାର ଘାଟ ବୁଲିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ତାକୁ ଯେ? ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିରେ ଆଗୁଆ। ସେ ଟୋକା ଆସୁ, ସବୁ କୁହାହେବ। ମୁହଁ ଦେଇଯାଉଛି କ'ଣ? ଅର୍ପିତା ନିମିନାଙ୍କ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଏବଂ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଗଲା। ଗୀତାକୁ ଅର୍ପିତା କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଜଣେଇ ଦେଲା। ଗୀତା ଆଉ 2ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବା ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ପିତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ପିତା ଝାଳନାଳ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୋମେଶ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସୋମେଶକୁ ଦେଖା କରି ପାଣି ଧରାଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଅର୍ପିତା। ସୋମେଶ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳା ବଦଳି ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଡାକିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଏ ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତା ଆଜ୍ଞା କହି ତରବର ହୋଇ ଲୁଗା କାନିକୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ କାମ ଅଛି କି? ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ମୋ କଥା ବୁଝିନ କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନ? ଅର୍ପିତା କାନ ଧରି କହିଲା, ଓ ସରି, ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଦେଉଛି। ଅର୍ପିତା ତରତର ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବସ ମୋ ପାଖରେ। ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଦେଇ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁନ? କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହସି ହସି ସହି ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ଭିତରେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କେମିତି କାହାଣୀ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଶୁ ବୋହୂର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।